गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन मनो बार बार जगदीशा एकंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा चारों साधन पाहे सतगुर शरण रहे अनिकाए ब्राह्मणेष्टि ते ब्रह्म स्रोति गुरु स्रोति ब्राह्मणेष्ट गुरपुरा तिष्ठे रहे परम पद सूरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां के दीवान सजाते हुए आप जी गुरचरणा विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारा सरवण कर रहे सी जदों भाई साहब जी कुछ अध्यात्मक बचन भाई दया सिंह जी सानू सुना रहे सन। चार साधन दसे सन पिछे जो आपां सरवण कीते और उन्हां दे विच अगला बचन चलता है ब्रह्मनेष्टि ते ब्रह्म सोत्री गुरु। सोत्री ब्रह्म नेष्टि गुरु पूरा तिसते लहे परम पद सूरा। इसका की मतलब है मकसद है ये आपां आरंभ करके सरवण करते हैं। उस तो पहला अपनियां ते दास्तियां गुरु चरणां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा जापी चारों साधन पाए सतगुर शरण रहे अधिकाए। पिछे जो दसे सन चार साधन भाई साहब जी ने जिन्हों ने ये साधन पूरे कर लए पर सतगुर की शरण विच आके भाव जिस तरह आपां पिछे एक उदाहरण सरवण की सी बई जे जिमीदार अपने खेत नूं चंगी तरह वाह सवार देवे घाह फूस काढ़ देवे 5-7 वारी उहनूं उल्टा पलटा भी देवे मिट्टी नूं भावें उस दे विच सुहागा वधिया मार देवे पानी ला लवे पर उस दा कोई फायदा नहीं जिन्ना चिर उहदे विच बीज नहीं पाया जांदा। उस तरह ही ब्रह्म नेष्टि ब्रह्म सोत्री का मतलब है ब्रह्म दीयां गल्लां नूं जानण वाला। भाव कोई बहुत सारे ग्रंथां नूं पढ़ के ये जान लवे कि सारियां विच आत्मा है ब्रह्म है पर जी उसने गुरु की कृपा लैके उस चीज़ नूं अनुभव नहीं किया फील नहीं किया तो उन्ना चिर उसनूं उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं हो सकता। कोई
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਾਂ ਸੋਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਫੀਲ ਕੀਤਾ? ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਤਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਪੌਹਲ ਭੇਖ ਧਰੇ ਤੇ ਭੇਖੀ ਮੂੜਾ ਸਿੱਖ। ਬਿਨ ਪੌਹਲ ਕੇਸ ਧਰੇ, ਬਿਨ ਪੌਹਲ ਕੇਸ ਧਰੇ ਤੇ ਭੇਖੀ ਮੂੜਾ ਸਿੱਖ। ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਵੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਧਨ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿ ਅਧਿਕਾਏ। ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼, ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਹਿ ਦੇਂਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਾਵੇਂ 500 ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ 5000 ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਉਹ। ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਸੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਤਰੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਤਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਸਰੋਤੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣ, ਪਾਏ ਗਿਆਨ ਨੈ ਹੈ ਦੁਖ ਹਾਨ। ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੀ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸੋਤਰੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ, ਸੋਤਰੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਨਗੁਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ।
ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੇਢੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਪਏ ਹਨ, ਟੇਢੇ ਪਏ ਹਨ ਉਸ ਡੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਠੇਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਰਾਮ ਕਹੋ, ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਸੋਤਰੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹਾਨ, ਖੰਡ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਆ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਕੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਬਸ ਐਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹੂਗਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਆਪਣਾ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਛੋਤਰੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣ, ਸੋਤਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹਾਨ, ਕੇਵਲ ਗੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਾਨੀ ਗੋਲੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹਟਾਊਗੀ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾਹੀ, ਇਸ ਪਰ ਜੁਗਤ ਸੁਨੋ ਸ਼ਰੁਤ ਮਾਹੀ। ਆਓ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੇਠੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਭ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਖਿਆ ਤਾਰ ਨਹਿ ਪਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਉਹ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ ਰਾਵਣ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਰਾਵਣ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਐਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਸੋਤਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਸੋ ਸੋਤਰੀ ਸੰਸੇ ਕਰ ਦੂਰ, ਹੋਏ ਨਾ ਅਨੁਭਵ ਆਤਮ ਪੂਰ। ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ
गुरु अनुभव ना करवा देवे। और इस अनुभव के शब्द ਨੂੰ इतिहास ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ बड़ा ही सतगुਰਾਂ ने ਵਰਤਿਆ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ। ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। पर चक्र चिन्ह अर वर्ण जाति अर पात नाहिन जे रूप रंग या रेख पे कोउ कह ना सकत कहे। अचल मूर्ति अनभव प्रकाश अमितोज कहे जे। अचल हुंदा सदा रहन वाला, वो ब्रह्म जिहड़ा है वो कदे खत्म होने वाला नहीं, सदा रहन वाला है। इस करके वो परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा जो है उस नूं केवल सुन के नहीं, केवल ते केवल पढ़ के नहीं, ज्ञान प्राप्त करके ही नहीं, उस नूं अनुभव करना पैना। जिस तरह सतगुरां ने जो शब्द उचारिया धनासरी महला पहला आरती। गगन में थाल रवचा दीवक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूम मलियान लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। तो ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕੋਈ। ਸਹਿਸ ਤਬ ਨੈਣ ਨਾ ਨੈਣ ਹਾਹੇ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਸਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਸਕਾਵਾਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਕਹੋ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹਵੈ ਬੈਠਾ, ਕਹੋ ਸਿਮਟ ਪਇ ਸੰਕਰ ਕੈਠਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਹਿਸ ਤਬ ਨੈਣ ਨਾਨ ਨੈਣ ਹਾਹੇ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਾਨਾ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਹਿਸ ਤਬ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ, ਇਉਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਅਚੰਭਤ ਹਾਂ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਤੇ ਪੰਡੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਓ, ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਗੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਆਰਤੀ ਆ। ਕੇਵਲ ਥਾਲ ਘਮਾਉਣਾ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀਏ। ਸਰਤਾ ਪਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨਿਹਾਰ, ਆਇਓ ਪਿਖਿਓ ਅੰਗਾ ਕਰਨ ਧਾਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨਦੀ ਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨ, ਓਏ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬੁਲੇਨ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮਲਾਹ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਕਰਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਆਵੈ, ਪਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਆਪ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁੰਗ ਹੈ ਕੀਵਟ ਦੂਜਾ, ਸੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਾਰਜ ਪੂਜਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੇਵਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਪਰਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਚਲ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਵੜਦੇ ਆ।
ਜਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਚੱਪੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਖੇਵਟ ਮਿਲਿਆ ਅੱਗੇ, ਸੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਗੂੰਗਾ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤੋ ਕਿਮ ਹੋਇ ਗਿਓ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋ ਲਖਤ ਨ ਪਿਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ? ਜੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਦੀਨਾ ਸਕੀ ਸ੍ਰੇਹ ਕਹਤੇ ਕੀ ਸਮਰਥ ਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰੋਸਣ ਨੂੰ ਥਾਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਖਵਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਟੱਪ ਭਰੇ ਪਏ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ? ਗੂੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੇ ਕੀ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਨਾ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਤਰਨ ਕੋ ਸਮਰੱਥ ਤੋ ਅਪਰਿਤ ਰਾਏ ਸਖੇ ਨ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਅੰਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸਾਂਕੀ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪੜੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਭਲਾ? ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਤ ਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਤੇ 72 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚਨ ਸੱਚ, ਜਮਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਫੀਲੀ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੂੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਾਤੀ ਸੁਨੋ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੋਣਾ ਹਮਰੇ ਗੁਰੂ ਸਕਲ ਗੁਣ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭੌਣ ਹੁੰਦਾ ਘਰ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚਾਹੇ ਜੋਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, 10ਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਣ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡੁੱਬਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ? ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਹਾਰਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਪੱਥਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿਆ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਲਮ ਸਿਆ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਆ ਇਸਨੇ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੋਇਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਛੱਡਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵਰਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੋਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਹਮਰੇ ਗੁਰੂ ਸਕਲ ਗੁਣ ਪਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਸ਼ਟੀ ਹਿਤਕਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਰੋਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੋਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੋਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸੁਣਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਿਤਕਾਰੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਆਰਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਡੂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣੇ ਆ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਜਾਓ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੋਲਣਗੇ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ? ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, 2 ਗਜ ਪਰਨਾ ਤਾਂ ਪਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਪੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਜੋਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਰਹਿਣ ਦੇ।
ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਵੈਤ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ੇ ਹਮਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੇ। ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹਮਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਭਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਆ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ, ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਅਹੇ ਜਗਤ ਪਤ ਕੇ ਅਵਤਾਰ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਉਦਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਆ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਗਿਆਨ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧ ਸਹੋਦਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਗਤਪਤੀ ਕੇ ਅਵਤਾਰ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਉਧਾਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਔਰ ਦਿਆਲੂ ਬੜੇ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਆਲੂ। ਇਹ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਨਕੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਤਿਆਗਨ ਜੋਗ, ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗ ਮੈਂ ਦੇਤੇ ਜੋਗ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਧ ਕੋ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਜਾਈਐ, ਕਹਿ ਧਰ ਆਣ ਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸੰਸਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨਕੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ। ਸਿੱਖੋ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੋ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਠ ਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ ਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਭੋਗ ਮੈਂ ਦੇਤੇ ਜੋਗ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਇਹ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਬਈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਜ ਕਰ ਨਾ ਬਲ ਤੇ ਕਲਿਆਣ, ਦੇਤ ਸਿੱਖੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਲ ਹੈ ਉਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਣ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਅਜਗਰ ਨਾਗ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਚੁੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਠਹਿਰੋ, ਮਾਰੋ ਨਾ, ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਕਲ ਆ ਗਈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ।
ਔਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਉਹਦੀ ਸਿਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਪ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਕੀੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਬਈ? ਹੱਥ ਬੰਨ ਖੜੀ ਉਹ ਰੂਹ, ਦਿਵਿਆ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਬਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਜਨਤਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੈਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੀਰ, ਕੜਾਹ, ਪੂੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹੀਆਂ, ਮਲਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਛਕਿਆ ਔਰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਖੁਦ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਅਖੀਰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਲਈ। ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਅੰਤਕਾਲ ਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ। ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਔਤਰੇ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਏ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤੇ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਭਾਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਸੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ? ਹੁਣ ਸੱਪ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੇਲੇ ਕੀੜੀਆਂ ਬਣ ਗਏ, ਕੀੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਵੱਢ ਲੈ। ਜਾਮਣੀਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿੱਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੁਕਦਾ ਲੁਕਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੁਕਦਾ ਲੁਕਦਾ ਮਰਿਆ ਉਸ ਬਾਣੀਏ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਰੱਬ ਨੇ ਤਿੱਤਰ ਬਣਾਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਮਣ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੇਰੇ ਉਹਨੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦਵਾ ਹੁਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਜ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਮਣੀਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਭ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿੱਤਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਛੇਤੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੂਹ ਫੇਰ ਭੱਜ ਜੂ। ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਿੱਤਰ ਦੋ ਬਟੇਰੇ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤਾ, ਲੈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਾ ਹੁਣ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਬਾਜ ਉਹਦੇ ਫੰਗ ਪੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤੜਫਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਤੜਫਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਬਾਜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਭੋਰਾ ਕਿਤਾ ਮਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਮਣ ਪਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਮਣੀ ਅੱਜ ਭਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੇਤ ਸਿੱਖ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਿਦ ਪਹੇ ਕੋਟਨ ਸਿੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਕਹੇ। ਸਿੱਖੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 10 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ ਅਰ ਅਵਤਾਰ ਤੁਮਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੈ ਉਦਾਰ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰ ਢੋਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨੀ ਜਾਏ ਪਵੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਜੰਮੇ ਆ, ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਜੰਮੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਵਡਭਾਗੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨੀ ਜਾਏ ਪਵੰਦੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ ਭਏ ਅਵਤਾਰ ਤੁਮ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਏ ਉਧਾਰ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਭਲੇ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਾਣੋ ਇਨਕੋ ਸੰਗ ਸਦਾ ਤੁਮ ਠਾਨੋ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। 300 ਸਾਲਾ ਆਇਆ, 300 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। 500 ਸਾਲਾ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, 500 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਕੇਸਦਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਟਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। 100 ਸਿੱਖ ਸਕਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ। ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਬਨ ਕਰਦਾਸ, ਜਸ ਜਾਗਰ ਉਬਰੋ ਸੰਨਿਆਸ। ਅਨਿਆਸ, ਅਨਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲੋ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਬਨ ਕਰ ਦਾਸ, ਜਗ ਸਾਗਰ ਉਭਰੋ ਅਨਿਆਸ। ਅਨਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਸੋ ਸਹਿ ਮੈਂ ਤਿਸ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਝੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਹੋਈ। 10ਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਬਚਨ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਬਨ ਕਰ ਦਾਸ, ਜਗ ਸਾਗਰ ਉਭਰੋ ਅਨਿਆਸ। ਬਿਨਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਥਿਰ ਕਰ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ। ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਓ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਬਿਨਾਂ ਨਰਿਆ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਪਾਈਐ ਦੋਹੇਰਾ ਗੁਰੂ
ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਤੇ ਰਹਿਤ ਜੀਵ ਕਲਿਆਣ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇਆ 43ਵਾਂ 63ਵਾਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 46ਵਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਲੱਭਣਾ ਕਿਤੋਂ? ਪ੍ਰਤਾਖੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਹੈਨ, ਬਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਈਓ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਧਰੋਂ ਫਸਲਬਾੜੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੱਢ ਲੈਣੀ, ਨਵੀਂ ਬੀਜ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾ, ਮਿਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 36 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸ ਦੇਖਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਣਾ, ਤਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਜੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਟੱਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਟੱਪਿਆ, ਕੋਈ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੱਸੋ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਅੱਗ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ 5 ਤੱਤ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ 6ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਸ 6ਵੇਂ ਦੇ 6 ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ 6 ਦੇ 6 ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਰਖਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਆਹੀ, ਬਾਸਣ ਧੋਏ ਨਾ ਦੱਧ ਜਮਾਹੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੁਚੱਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਕੇਸ ਕੱਟ ਤੇ ਘੋਣ ਮੋਣ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲਾ ਮੁੰਨ ਲਿਆ। ਐਂ ਚੇਲੇ ਮੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਥੱਲਿਓ ਚੱਕਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ, ਸਿੱਧਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਾਂਗੂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸ ਦੇਖਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਣਾ, ਤਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਖੰਡ ਗੁਣ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ, ਜਥਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਹਿਤ ਮਹਾਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ 6 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਤੇ ਨਿਜ ਸ਼ਕਤੀ ਰਖੈ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਜਗਿਆਸੀ ਵਿਖੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸਕੈਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी, अगनास हे पूरन हे सर्व मैं, जन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण, सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे, हो बनहार हे संत कै सदा संग, आधार हे ठाकुर हों दासरो, निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान, होए बरोए आए प्रभ शरणागति, नित दयाल एक अखर हर मन बसत, होत निहाल एक ओंकारा सतगुरु, प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हाजरियां लवाइयां। गुरु जी सरबण कीता, पातशाह खुशे बख्शन।